हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा इतिहास प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग। प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव। तो चलतु आरंभ करवा। पृथ्वी इतिहास पृष्ठ जो केते जन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अछि सेमानंक मध्यरे महात्मा गांधी अन्यतम। महान पुरुष सब अछंती। महात्मा गोपबंधु दास, गांधीजी, सुभाष चंद्र बोस, यही सब लोक मान भितर महात्मा गांधी जने अन्यतम। जातिर पिता महात्मा गांधी। आम जातिर पिता किए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से केवल भारत इतिहास नुहे समग्र विश्व रे जने जननायक भाव में परिचित। समग्र विश्व केवल आम भारत नुहे समग्र विश्व से गोटे जननायक भाव में परिचित। किए? महात्मा गांधी। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। माने भारतीय राजनीति रे राजनीतिक कार्यकलाप रे महात्मा गांधी जो एंट्री करथिले सेही स्वाधीनता संग्राम रे महात्मा गांधी एक नूतन परिचय सृष्टि होथिला। एही महान पुरुषों पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। गांधीजी पूरा नाम कौन थिला? मोहनदास करमचंद गांधी। से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्मग्रहण करथिले। गांधीजी केबे जन्मग्रहण करथिले? 1869 ख्रीष्टाब्द रे अक्टोबर मास 2 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। आमे पालिछे अक्टोबर 2 तारिख दिन महात्मा गांधी जन्मदिन बोली। अक्टोबर 2 तारिख दिन सब स्कूल जाइए सब चॉकलेट बिस्कुट धरिक पड़े आसुंदी। तारीख पचारे मन नथिबो। 1882 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले। से केबे विवाह करथिले कस्तूरबा को? 1882 ख्रीष्टाब्द रे। काहा विवाह करथिले? कस्तूरबा को विवाह करथिले। तो एथले खाइ तुमे जानिछ कि कस्तूरबा को समस्त श्रद्धा रे बा बोली संबोधन करथिले। तो गांधीजी को स्त्री कस्तूरबा को समस्ते कौन बोली डाकुथिले? बा बोली। गांधीजी को समस्त राजनैतिक कार्यकलाप रे से तांको सहित रहिथिले एवं बहुत थर बंदी होइथिले। गांधीजी जो सब राजनैतिक कार्यकलाप करथिले से सब राजनैतिक कर्म सब राजनैतिक भितर थिले से सब कार्यकलाप रे कस्तूरबा तांको साथ देथिले एवं बंदी मध्य होइथिले। 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले। 1888 मास अक्टोबर मासरे गांधीजी वकिलाती पढ़िबा पई बारिस्टरी पढ़िबा पई केउठारु यात्रा कले? इंग्लैंड। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति पर से बारिस्टरी भावरे राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। 1891 मसरे तांकर वकिलाती पाठ सरिला। 1888 रे वकिलाती पढ़िबा पई इंग्लैंड गले। 1891 रे तांकर वकिलाती पाठ सरिला माने 3 वर्ष। +3 आमे 3 वर्ष आ वकिलाती मध्य 3 वर्ष। तो 1891 मसीह से वकिलाती पाठ सारी वकिलाती सब पाठ सारिकी से फास्ट क्यों राजनीति वकिला पाठ आईन व्यवसाय कले? राजकोट रे फास्ट कले, तापरे बॉम्बे रे। दादा अब्दुल्ला नामक जने भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे दादा अब्दुल्ला नामक जने भारतीय मुसलमान व्यक्ति वकिल रूपे कहार वकिल रूपे दादा अब्दुल्ला नामक जने भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे एक मोकदमा लड़िबा पई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। केउठा को जाइथिले? से गोटे केस लड़िबा पई दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। ए सब परीक्षा आसीबो बिट क्वेश्चन सब। तबे सेतांक इंग्रेज मानक वर्ण वैष्णव नीति जोगु कहार वर्ण वैष्णव नीति? सेतांक इंग्रेज मानक माने इंग्रेज माने बहुत गोरा से सब भेदभाव देखिए किए कला किए गोरा। तो आम भारतीय माने टिके कला तो आमे कला बोली से हमको बहुत अत्याचार करथिले। आमे कला आमे सेटा करबानी एटा करबानी हमको सेटा मना एटा मना एमती सब करथिले। आगो तांके जोटा करी आमे सेटा करि परियानी से प्रकार करथिले। तो सेतांग इंग्रेज मानक वर्ण वैष्णव नीति जोगु कृष्णांग आफ्रिका सह दक्षिण आफ्रिका रे काम करथिबा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होथिले। माने से सब गोरा बोली
ତାଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ନୀତି ଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଫ୍ରିକାଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସବୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଆମକୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ରାତି 9ଟା ହେଇଗଲେ ନହେଲେ ରାତି 9ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେନି। ସେମାନେ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ରେଳଗାଡିର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡବାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡବା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ ମନା କରିଥିଲେ? ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଣିକ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଣିକ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡି କାଢିଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଥରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ କଚେରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପଗଡି କାଢି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ପଗଡି କାଢିଦେବା ପାଇଁ। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟା ପରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯିବା ଆସିବା ଥରେ ପଳେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମାନେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ରୁମ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଥରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରେଳଗାଡି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡବାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପଳେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଇ ଡବାରେ ପଳେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଗାର୍ଡକୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସହ ସେଇ ରେଳଗାଡିରୁ ଠେଲିକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଦେଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମାନେ ରାଗିଗଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଲା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। କେବେ ଅନୁଗଠନ କରିଥିଲେ? 1894 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ନାଁ କଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ଲଢିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏଇ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଇ ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ମାନେ 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ବାହାର କଲେ। ସେ ଆଇନ ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଆମର ଟିପ ଚିହ୍ନ ଥାଇକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିଜ ସହିତ ଧରିକି ବୁଲିବା। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆମେ କଣ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ବୁଲିଥାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ନିୟମ ବାହାର କଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୁଲିବା। ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ରହିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ସେ ଯୋଉ ଆଇନଟା ବାହାର କଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ, ସେଟାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଉ ବାହାର କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ଏବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନେସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। 1906 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଜୋହାନେସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଜୋହାନେସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଗୋଟେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ସଭାରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନ ସବୁ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ଯୋଉ ଆଇନ ଛାପ ଆଇନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। କୋଉ ସରକାର? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ଆମର ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନେସବର୍ଗର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ମାନେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉ କାରାଗାରରେ? ଜୋହାନେସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ହେଲେ। ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲକୁ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ପଳେଇଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲକୁ ଯିବାର ସବୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେଇ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ସେ ଯୋଉ ନାଟାଲ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବର୍ଷ ହିଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ପଳେଇଲେ। ସେ ବର୍ଷ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ
ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ମାନେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନଥିଲେ ଆମକୁ। ଆଉ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା। କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଗଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର କାହା ପାଖରେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଗଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ମାନେ ସହି ପାରୁନଥିଲେ ସେଇ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଖଲେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁ ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କରି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଥିଲେ। ତାପରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ କେବେ? 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ମିଳିଥିଲା। ସେ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1916 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ? ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା, ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ ପାଇଁ
1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଲା। ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ, ମାନେ ତାଙ୍କେ ସେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେକ କଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଯାହାବି କିଛି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ? ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିରୁ 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମାନେ ବିହାର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ବିହାର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 20 ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମାନେ 20 ଭାଗ ଜମିରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା ଆମକୁ। ଏହାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଓ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ତ ନୀଳ ଚାଷର ଚାହିଦା ଟିକେ କମ ହେଇଗଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ବହୁତ କମ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳ ଚାଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିର ଭଡ଼ା ଏବଂ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେ ସବୁ। ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। ମାନେ ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଯେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ, କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସେଇ ଜାଗାର ହିଁ ସେଇ ବାସିନ୍ଦା ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ, ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଯେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଇ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1917 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଠାରେ। ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା କଣ? ମୋତିହାରୀ। କେବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? 1917 ମସିହାରେ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହାରୁଲ ହକ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିଖ ଓ ଜେ.ବି. କୃପାଳିନୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିଯିବାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ବିରୋଧ କଲେ। ଏଇ ବିରୋଧ କରିଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ନ ଗଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।
ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଉଭା ହେଲା। ମାନେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମର ମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଟା ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭାବ ହେଲା। ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେଇ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ। ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ନିଜେ ସବୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଲାଗି ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ବେଆଇନ କାମ କରିଥିଲେ ଆମ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର 20% ଜମିରୁ 3% ଜମି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ 3%ର ଆମର ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ନୀଳ ଚାଷ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆମଠୁ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ଭଡା ଏବଂ ସବୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସବୁ କଣ ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ 25% ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ଇଂରେଜ ଦେଶର ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ? ବିହାର ଚମ୍ପାରନ ଅଞ୍ଚଳ। ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ କରିବା। ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।